Hi dear friends, welcome back to our channel Anvilay Kumar Basics of Physics. This is the right place to learn. Dear students, intermediate second year లో ఈజీగా స్కోర్ చేయాలన్నా ఈజీగా పాస్ అవ్వాలన్నా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. వాటిలో వచ్చేసి సిరీస్ కాంబినేషన్, ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. సో ఆల్రెడీ నేను సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్కి వీడియో అనేది చేశాను, అది రీసెంట్గా అప్లోడ్ చేశాను. In this video, I am going to explain about the parallel combination of capacitors, and this is the most important question children. Series parallel కలిపితే 8 marks question, అలా కాకుండా ఏదో ఒకటి అడిగితే 4 marks question. సో ఆ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందని చూడండి. Explain parallel combination of capacitors and derive the expression for equivalent capacitance in the combination. సో parallel combination అంటే ఏంటి, వాటిని మనం ఆ ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో ఈక్వలెంట్ కెపాసిటెన్స్కి ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయమన్నాడు. సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ది టూ మెయిన్ థింగ్స్ ఇన్ ద ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి కనెక్షన్, అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో ఏమి కాన్స్టెంట్గా ఉంటే ఏం మారుతుంది తెలుసుకోవాలి. చిల్డ్రన్, హియర్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కెపాసిటర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ C1, ఎనీథింగ్ వాటర్ మేబీ ఇలా ఉన్నాయి కదా. ఇలా ఉంచిన తర్వాత దే షుడ్ బి లైక్ ఏ కాలమ్. దీని ఏమంటామంటే ఫస్ట్ ప్లేట్ అంటాం, దీన్ని సెకండ్ ప్లేట్ అంటాం. ఫస్ట్ ప్లేట్, సెకండ్ ప్లేట్, ఫస్ట్ ప్లేట్, సెకండ్ ప్లేట్. ఎవ్రీ కెపాసిటర్ హ్యాస్ 2 plates. నౌ హియర్ all the first plates are given to 1 point and all the second are given to next one more point. Clear? సో సింపుల్గా ఏవైతే ఫస్ట్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక దానికి ఇస్తున్నాం, దీన్నేమో ఇంకో దానికి ఇచ్చాం. సెకండ్ ప్లేట్స్ ఒక పాయింట్కి ఇచ్చాం, ఫస్ట్ ప్లేట్స్కి ఏమో ఒక పాయింట్కి ఇచ్చాం. ఇచ్చిన తర్వాత ఫైనల్గా మనం బ్యాటరీ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ అంటాం. ద గివెన్ కెపాసిటర్ షుడ్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ లైక్ ఏ కాలమ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్ ద ఫస్ట్ ప్లేట్స్ ఆర్ గివెన్ టు 1 point and all the second plates are given to the another point. Between these 2 points we have to give the battery. Now it is called parallel combination of capacitors. That is the first thing. And the second thing is, here in the parallel combination potential difference is constant. In the parallel combination potential difference is constant, but charge is changes, charge is varies. That is the you have to remember. Clear? First thing ఏంటి, parallel combination connection. Second one ఏంటి, in parallel combination the potential difference is same as applied potential. The potential difference across every capacitor is same as the applied potential. అది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, ఓకేనా. లెట్స్ గో ఫర్ డెరివేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఈక్వలెంట్ కెపాసిటెన్స్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ డెరైవ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఈక్వలెంట్ కెపాసిటెన్స్. ఫర్ దట్ ద డయాగ్రామ్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. సో డయాగ్రామ్ 1 mark ఉంటుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి. నౌ వీ ఆర్ టేకెన్ 3 capacitors having capacitances C1 and C2 and C3. Clear? So this is the first capacitor, second capacitor and third capacitor. Its capacitance is what? C1, and its capacitance is what? C2, and its capacitance is what? C3. So ivenly first plates, all the first plates are given to 1 point. I am saying now it is A, and this is another point B. These two are given to the battery like this. Clear? Now it is a parallel combination. So children, here V1 is the potential difference across the first capacitor, and V2 is the potential difference across the second capacitor, and V3 is the potential difference across the third capacitor. So ఏమనుకున్నాం, in parallel combination potential difference across every capacitor is same as applied potential difference. This is the first thing you have to remember. So మన applied potential ఏమంటున్నాం, V అంటున్నాం. సో కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు అంటే V1 is equals to V2 is equals to V3 is equals to V. This is the equation number 1. Clear? Now children, the charge supplied by the battery is Q. The charge supplied by the battery is Q. At this point the charge is splits into 3 paths: first path, second path, third path. That's why the charge what it is supplied that should be going in different
paths. That's why the charge across the every capacity is different. మన బ్యాటరీ సప్లై చేసే ఛార్జ్ క్యూ అయినప్పుడు ఈ ఏ అనే జంక్షన్ దగ్గర ఆ ఛార్జ్ అనేది 3 మార్గాల్లో ప్రయాణిస్తున్న వల్ల ఏమవుతుందంటే ద ఛార్జ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆన్ ఎవ్రీ కెపాసిటర్. సేమ్ ఉండే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం ప్లస్ Q1 మైనస్ Q1 ప్లస్ Q2 మైనస్ Q2 ప్లస్ Q3 మైనస్ Q3 చూపిస్తున్నాం. ఎందుకు ఇక్కడ బ్యాటరీ ఫస్ట్ ప్లేట్స్ అనేవి కూడా దేనికి ఇచ్చాం, ప్లస్కి ఇచ్చాం కాబట్టి ఇవన్నీ ప్లస్ Q1 ప్లస్ Q2 ప్లస్ Q3 రాస్తాం. సెకండ్ ప్లేట్స్ దేనికి ఇచ్చాం, నెగిటివ్కి ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ Q1 మైనస్ Q2 మైనస్ Q3 రాస్తున్నాము. కాబట్టి ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ద ఛార్జ్ సప్లైడ్ బై ద బ్యాటరీ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ది సమ్ ఆఫ్ ది చార్జెస్ ఆన్ ఎవ్రీ కెపాసిటర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 చిల్డ్రన్. సో ఇవి రెండు మనకు గుర్తుంటే డెరివేషన్ చాలా సింపుల్, క్లియర్. సో ఈ ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో మనకి వచ్చేటువంటి ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ మనం సి అంటున్నాను. అప్పుడు సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ బై వి రాస్తున్నాను. దాని నుంచి మనం క్యూ అంటే ఏమి రాసుకోవచ్చు, క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సివి. నెట్ ఛార్జ్ వాట్ ఈస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇంటూ వి అని రాస్తున్నాం. రాసిన తర్వాత నౌ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద ఛార్జ్ అవైలబుల్ ఆన్ ద ఫస్ట్ కెపాసిటర్. సో అకార్డింగ్ దిస్ ఫార్ములా వాట్ యు హావ్ రైట్ ఫర్ ఫస్ట్ కెపాసిటర్ what you have write Q1 is equals to C1 V1, and similarly for second capacitor what you write Q2 is equals to C2 V2, and again for third capacitor Q3 is equals to C3 V3. సో ఇప్పుడు ఈ ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఈ వాల్యూస్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. క్లియర్ చిల్డ్రన్. సో కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, క్యూ అంటే ఏమనుకున్నాం సివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q1 అంటే ఎంతమ్మా C1 V1 ప్లస్ C2 V2 ప్లస్ C3 V3. సో మనము ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 నుంచి ఏమనుకున్నాం V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V, V2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V అండ్ V3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V. కాబట్టి CV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C1V ప్లస్ C2V ప్లస్ C3V. దెన్ నౌ హియర్ వాట్ రైట్ C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింపుల్గా కామన్ తీసామనుకుంది CV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C1 ప్లస్ C2 ప్లస్ C3 ఆఫ్ V. So VV cancel. Then what you get children? C is equals to C1 plus C2 plus C3 and so on. So this is the expression for effective capacitance in parallel combination. Okay na children? So ee parallel combination lo you have in parallel combination మనము 3 కెపాసిటీ తీసుకున్నాం కాబట్టి C is equals to C1 plus C2 plus C3 తీసుకున్నాం. If you can connect it, if you can take let n number of capacitors. So then what is the formula? Here what right? C is equals to C1 plus C2 plus C3 plus and so on Cn. This is the expression for equivalent capacitance of n capacitors which are in parallel combination. So children, here if C1 is equals to C2 is equals to C3 is equals and so on Cn is equals to C అంటే అన్ని కెపాసిటర్లు కూడా ఒకే C వాల్యూ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు C effective is equals to C plus and so on n times. అప్పుడు ఏమవుతుంది C effective is equals to n into C అవుతుంది. క్లియర్ చిల్డ్రన్. దిస్ ఇస్ ద వన్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ మనకి ఈ ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో C1 C2 C3 వాల్యూ ఉంది కదా, here the value of effective capacitance must be greater than the highest value of combination. The value of effective capacitance that should be more than the highest value of the capacitance in that combination. ఈ కాంబినేషన్లో మనం C1 C2 C3 అలా తీసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు ఏదైతే మన ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూ అనేది ఆ కాంబినేషన్లో ఉన్నటువంటి బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఒకటి C1 ఏమో 2 మైక్రోఫారడ్ అన్నాను, C2 నేమో 10 మైక్రోఫారడ్ అన్నాను, అండ్ C3 నేమో 20 మైక్రోఫారడ్ అన్నాను. సో అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఏమవుతుంది? C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ప్లస్ 10 ప్లస్ 20 అవుతుంది, అంటే 32 మైక్రోఫారడ్స్ వస్తుంది. అంటే ఈ వచ్చే వాల్యూ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ అనేది ఈ ఉన్నటువంటి కాంబినేషన్లో హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత?
20 మైక్రోఫారడ్స్, దానికన్నా కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో చిల్డ్రన్, దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. దిస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఫర్ ది ఐపీఈ ఎగ్జామినేషన్స్. ఈ వీడియోస్ అనేవి మనకి ఏపీటీఎస్ అందరూ కూడా హెల్ప్ అవుతాయి. సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్ ఫాలో అవ్వండి. ఐ వాంట్ టు అప్లోడ్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. సో ప్లీజ్ ఫాలో మీ, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.